Good morning dear students, welcome to chemistry class. In previous class we completed a chapter name is classification of elements and periodicity in property. Okay, so today we are going to discuss a new chapter. The chapter name is chemical bonding and molecular structure. Okay, so here the chemical bonding, this carries totally 11 marks in your exam, annual exam. So in that 2 marks, one question is there and 3 marks, 3 questions are there. Okay, so 1 marks in the 2 marks in the 1 question irutte, 3 marks in 3 questions iruttave. So this is the one of the important chapter in your chemistry, whole chemistry. Okay, so idu chemical bonding ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಟಮು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. Okay, so here in chemical bonding, so we have the contents. So first one is Clausius-Lewis approach to chemical bonding. So second one is ionic bond. Third one is bond parameters. So in that we are going to discuss about bond length, bond order and so on. Okay, so next VSEPR theory. Okay, so that is also called as a, so here the long form of VSEPR theory is so valence shell electron pair repulsion theory. Okay, so next VBT, that means valence bond theory. Next we are going to discuss about hybridization. So next we are going to discuss about MOT. MOT means molecular orbital theory. Okay, so next we will discuss about bonding in some homonuclear diatomic molecules. Okay, so next we will discuss about the hydrogen bonding. Okay, so these are the contents we are going to discuss in this chapter. Okay, so the chapter name is chemical bonding and molecular structure. Okay, so this is the one of the interesting chapter in your chemistry. Okay, so ಇದು chapter ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಓದ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನೀಟ್ IIT ಒಳಗೂ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಅಟಮ್ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಅಟಮ್ಮು, ಒಂದೇ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದೇ ಅಟಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಅಟಮು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ವೇ ಫ್ಲೋರಿನ್ದು ಒಂದು ಅಟಮು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಅಟಮ್ ಟು exist in a monoatomic form except noble gas. Okay, so noble gas now they are exist in a monoatomic form like a neon, helium, argon, krypton, xenon. So they all exist in a monoatomic form. Monoatomic ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದಾವೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಅಟೋಮಿಕ್. ಸೊ ಮೊನೋಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಮೊನೋಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಏನು. ಸೊ NS2 NP6 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು S ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನೆನಪು ಹಾರಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ placed with the halogens because it consists the complete electronic configuration, that is 1s2. Okay, and also it has the resemble property with the other elements which were present in a 18th group. So that's why even though it is belongs to S block element, it is placed in a 18th group elements. Okay, so here when we consider the atoms, okay, so they are not able to isolate or they are not exist in the isolate form, but they are exist in the form of molecules. Okay, so ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ
ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ O2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ H2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಫ್ಲೋರಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವು, ಬಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳತ್ತಿರೋದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟಮ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ in nature. Okay, so when the atom or a molecule, so if they have low energy, so they are highly stable one. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇನ್ನೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸೆಷನ್ ಫುಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ if the atom or molecule have the high energy, that means that atom or molecule is highly unstable. If the atom or molecule have the lower energy, that means the atom or a molecule is more stable. Okay, so idರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? Energy of atom or molecule, so that is always inversely proportional to stability. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೇನ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಥವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿನ ಗೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ another atoms. Okay, so that bond is called as a chemical bonding. Okay, so ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ವೀಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡು ವೀಲ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟೇನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇಟ್ಟೇನಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಾಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಈ ಬಾಲ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲು ಸೊ ಇದೇನೋ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾಲು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೇನು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ atoms they are unstable, low energy atoms or low energy molecules are more stable. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? atoms are not able to isolate. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಅಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವೇನೋ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ದು ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ atoms of different species. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೀಗ ಏನು
ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಅಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬೈ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಹಿಯರ್ we already know that molecule is nothing but it is the combination of two or more atoms or a group of two or more atoms which are held together by a force of attraction. Okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೊ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, HCl ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. H2O ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, O3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಅಟಮು ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದೇನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ there are different types of molecules are there. So in that, so here the first one is homonuclear diatomic molecule. So homonuclear diatomic molecule ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋಮೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಒನ್, nuclear is nucleus. Okay, so diatomic means two atoms. Okay, so homo antandre one, so di means two atoms. Okay, so ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗೊಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಸೊ ಐರನ್ ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಐರನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ರ, ಸೊ ಅಂತಹ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರಿನು, ಫ್ಲೋರಿನು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸು, ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ molecules. Okay, so same way, so when we consider the next one, so here the next one is heteronuclear diatomic molecules. Okay, so hetero means different. Okay, homo means same, hetero means different. So different nucleus ಇರುವಂತಹ ಸೊ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ HCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು NaCl ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ HF ಆಗಿರ್ಬೋದು, H2O ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು H2S ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಇವು ಬರಲ್ಲ, HF ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು HBr ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಇದು KCl ತೊಗೋಬೋದು, KCl. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮು ಅನದರ್ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಮ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿರ್ತಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎರಡೇ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೇಮೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡೇ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ
molecule if the nucleus are different. Okay, so ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋಂಥ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟೋಮಿಕ್ molecules. Okay, so next homonuclear polyatomic molecules. So what it means? So homo means we already know, same. Poly means many. Poly ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? many. homonuclear polyatomic ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋಂತಹ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಲಿ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ O3 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಓಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು S8, P4. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ homonuclear polyatomic molecules. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದಾವೆ ಅಟಮ್ಸು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಒಳಗೂ 8 ಸಲ್ಫರ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಒಳಗೂ 4 ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋಂತಹ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಟಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ polyatomic molecules. Okay, so next heteronuclear polyatomic molecules ಅಂತಂದ್ರೇನು? So here if the different nucleus, if the atom consists, the molecule consists the different nucleus atoms. Okay, so ಈಗ for example H2SO4, next NaSO4, Na2SO4, next HNO3, next HPO4. So these are the example for a heteronuclear polyatomic molecules. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಪಾಲಿಅಟಮಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಲಿಅಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಿದಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ? ಹೆಟ್ರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಲಿಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್? ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ between, it is the attraction force which holds various constituents means atoms, that may be atoms or molecules in the different species. So that is called as a chemical bonding. Okay, so chemical bonding antana, that is nothing but it is just a force of attraction which holds the various constituent, means various atoms or various molecules together to in a different chemical species. Okay, so for example when we consider the NaCl, okay, so here the sodium and chlorine, they are held with each other by a ionic force of
attraction. Okay, so ionic force antandra, so here the sodium is going to lose its electron and chlorine is going to gain one extra electron. Okay, so by losing one electron and by gaining one electron, they are held with each other, so that is nothing but the ionic bond. Okay, so ಇದೇನು ಇವೆರಡು ಏನು, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಒಂದು ಏನು ಹಿಂಗೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೊ ನಾವೀಗೇನೋ ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ವಾಟರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನೀವು ಲೋವರ್ ಸೆಷನ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ವಾಟರ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಈ ಟೈಪ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಟೈಪ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನಿಗೆ ಹಿಂಗೇನೋ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಈ ಟೈಪ್ ಏನೋ ಬಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿತ್ ಅ hydrogen. Okay, so same way here also, so sodium is going to held with this chlorine by transferring its electron with this chlorine. Okay, so by that they are going to bond with each other. So here also oxygen is bonded with 2 hydrogen. Okay, so that is called as a chemical bonding. Okay, so chemical bonding ಅಂದ್ರೆ that is just a force of attraction. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅವೆರಡು ಅಟಮ್ ಅಥವಾ ಅವೆರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೈ sharing or by bonding with another species, so here the molecules are going to attain the stability. Okay, so avage enagtadi they are going to attain the noble gas configuration. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು noble gas configuration na attain ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ so to become a stable one or to have a lower energy. Okay, so ನಾವು lower energy ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ lower energy ಅಂತಂದ್ರೆ so they have the high stability. Okay, to have the lower energy or to attain the stability, so here the chemical bond will form. Okay, so ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಟಮ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಯೂ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಯೂ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೇನು ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಂದ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಅಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈಗೇನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನು ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತಾವೆ. ಟು ಅಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ other species or they are going to bond with the same species or same atoms. Okay, so this is about the chemical bonding. So ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಎದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ forces. Okay, so in that there are totally three types of attraction forces are there. So when we consider the first one, so here
the energy is less than 8 kilojoules per mole. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 8 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗೆ 8 to 42 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ 40 more than 42 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಿ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ less than 8 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ that type of force are called as a van der Waal force. Okay, so next 8 to 42 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, so this is nothing but the hydrogen bonding or force. Okay, so next above 42 kilojoules per mole ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, so that is nothing but the chemical bond. Okay, so ಇದು ಏನು, they are the different types of force of attraction by which there is a formation of bond takes place between atoms or between molecules. Okay, so first kind of force ಯಾವುದು van der Waal force ಅಥವಾ van der Waal bond ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ van der Waal ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಥೆರಾಟಿಕಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ IIT ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ van der Waal ಫೋರ್ಸ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ which holds the molecules or atoms with each other. Okay, so here when we consider an molecule or an compound. Okay, so ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ಅಟಮು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಅಟಮ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ನಾವು NA ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳೋಣ, ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ NB ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ NA ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ EB ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, NA NB ನಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು EA ಮತ್ತು EB ನಡು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಫೋರ್ಸು, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. So they are going to repel each other. So next, when we consider the Na and Ea and Nb, Eb and Ee. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಟಮ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಈ ಅಟಮ್ದೊಳಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, it is going to attract this electron and this nucleus is going to attract this electron. Okay, so here they are going to experience a attraction. So one molecule form ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, so here we are going to observe two types of forces. One is repulsion force, another one is attraction force. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ is always greater than that of a repulsion force. Okay, so this is important. So yaduk ಒಂದು
ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೂರನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅಟಮ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇನೋ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ವಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಮ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ, ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾನ್ ಡೆರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, another one is attraction force. So here the repulsion force is always greater than that of attraction force is always greater than that of a repulsion force. ಇದಿಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so here when we consider the types of chemical bondings. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 42 kilojoules per meter ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ atomic chemical bonding. Second one is intermolecular chemical bonding. Okay, so next when we consider the interatomic chemical bonding, so here this chemical bonding takes place or the force of attraction between two atoms. By the force of attraction between two atoms there is a formation of a chemical bonding. Okay, so that type of chemical bonding is called as the interatomic chemical bonding. If the two molecules they have the some force of attraction, by that if there is a chemical bonding, so such type of chemical bonding is called as a intermolecular chemical bonding. So same way, so here the interatomic chemical bonding, so this is further classified as a ionic bonding, next covalent bonding, next coordinate bonding, coordinate bonding, and also it is classified as a metallic bonding. Okay, so here this intramolecular bonding that is classified as a
First one, van der Waal bond. Next, hydrogen bond. Okay, so here the hydrogen bond, it is also further classified as a intermolecular hydrogen bond. Next, intramolecular, intra, not a inter. Okay, so intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond. Okay, so chemical bonds are classified as these kinds. Okay, first the chemical bonding is called as a interatomic chemical bond and intermolecular chemical bond. Okay, so chemical bond atoms ನಡುವೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ interatomic chemical bond ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ chemical bond molecules ನಡುವೆ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, intermolecular chemical bond ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಐಯುಪ್ಯಾಕ್ ಏನು ಹೇಳೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡುವೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಿಕೋರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೈತಿ, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತೈತಿ, ವೈರ್ ಒಳಗೆ, ಸೊ ವೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಟಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್, ಇದೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್, ಇದೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್, ಇದೊಂದು ಕಾಪರ್ ಅಟಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಅಟಮ್ಸು ದೇ ಆರ್ attracted with each other. Okay, so they are going to form a metallic bond. Okay, so illiranta electron that is mutually shared between these two atoms, and the electron which were present in here, so that is mutually shared between these two copper atom. Okay, so ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನು atoms ಏನದಾವು, they are held with each other by a metallic bond. Okay, so metal atoms ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗೇನು ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಅಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if we are going to consider NaCl, so here when we consider the NaCl, so here sodium is going to donate its electron to chlorine. Okay, so ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು Na ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, so it is going to donate one electron to form a Na plus ion, and it is going to release one electron. So same way here the chlorine, it is going to gain one electron and it is going to form a Cl minus. Okay, so ಇದೇನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇದು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ Cl minus. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ one of its electron completely to chlorine. By this they are going to held with each other, so that force of attraction is called as a ionic bond. Okay, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀನಿ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ if the two or more atoms combines together, where the atoms they are going to share their electrons mutually. Okay, so ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವು, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು, ಸೊ ಅವ್ಕುರ್ದು ಎರಡರದ್ದು ಅಟಮ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ
ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಟಮಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬಾಂಡೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಟಮಿಂದ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಬಾಂಡಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಟಮ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಮಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವಿಲ್ಲೇ? ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನು ಒಂದು ಅಟಮ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾವೆ? ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಸೊ ಎರಡು ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ದೇ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಬೈ one atom. Okay, so that's why it is called as a coordinate bond. Okay, so next when we consider the intermolecular chemical bond, so it is classified as a van der Waals bond and hydrogen bond. Okay, so van der Waals force of attraction ಆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ van der Waals ರೇಡಿಯಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಥವಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ van der Waals ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಟೈಪ್. ಎರಡು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲೇನು ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ van der Waals ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವಿರಂತಹ ಎರಡು ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಟಮ್ಸ್ದು 1/2 ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು? van der Waals ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ van der Waals ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ 1/2 ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ನೇಬರಿಂಗ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ molecules. Okay, so that is called as a van der Waals radius. Next hydrogen bond ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ? ಒಂದು ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೂ ವೀಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಏನಿರ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು attract the shared pair of electrons or a pair of electrons or a electron from this hydrogen. Okay, so ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ weak force. That weak force is called as a hydrogen bonding. Okay, so that hydrogen bonding is further classified as intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. So ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಅಟೋಮಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೀಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಟಮ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬಾಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕ್ ಆಗೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ van der Waals ಏನಿತ್ತು? ಬಿಲೋ 8 ಇತ್ತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿತ್ತು? 8 to 42. ಬಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್, ಅಯಾನಿಕ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 42 kilojoules per mole. Okay, so here this is about a classification of chemical bonding. Okay, so ನೀವೀಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು? NS1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ದು NS2. ನೆಕ್ಸ್ಟು 13th ಗ್ರೂಪು NS2 NP1. 14th ಗ್ರೂಪು NS2 NP2. 15th group NS2 NP3. 16th group NS2 NP4. 17th group NS2 NP5.
5, 18th group NS2 NP6 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 13, 14, 15 ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತೀನಿ. ಲಿಥಿಯಮ್ಮು, ಬೆರಿಲಿಯಮ್, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯಮ್ನ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬಂದೈತಿ 1s2 ಐತಿ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಮ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ NS2 NP6 ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದಾವೆ. ಸೊ 13th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತದಾವೆ, 14th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು 1 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 2 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 13th ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ 3 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲಿಥಿಯಮ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ 1s2 2s1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3s1. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು, ಸೊ 1 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದು 15th ಗ್ರೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವೆ 5 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಮ್ ಸೊ 8 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದೊಳಗೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ 3 ಇರ್ತಾವಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಳಗೆ ಈಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಇರ್ತಾವಂತೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 5 ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೆಲ್ಲೂರಿಯಮ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕು ಓಕೆ. ಸೊ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, ಸೊ ಹಿಯರ್ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ 3p1 ಹೌದಾ. ಸೊ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ಓಕೆ. ಸೊ 13 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ shell, so that is or it is also called as a valence shell okay. So next even 2 ಅದವಲ್ಲ, so this is the n value ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು n value ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, that is represents the period where the element is present okay. So here the inner shell, so this is called as a inner ಶೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n-1 ಸೊ ಇದು n ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತೈತಿ n-1 ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನು 1s2 ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ n is equal to n-2 ಶೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ anti-penultimate shell okay.
ಸೊ ಇದು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಅಂತಾರ, ಇದು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ದು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ನಾವು 3D ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ 3Dದು ಮತ್ತು 4Sದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸಮ್ಹೌ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 3Dನೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 3D ಒಳಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಮತ್ತು 4S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ವೆಲೆನ್ಸಿದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 3D1 4S2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3D ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮತ್ತು 4S ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಔಟರ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ನೊಳಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ 3 ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿನ ಎದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿಂದು 4.0. okay, so which is always greater than that of a oxygen. So here the electronegativity is 3.5. okay, so next highest electronegativity ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊತಾರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ 3.15 ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿಂದು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ IIT ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ 3.1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ greater than that of a chlorine. So here the chlorine has the value of 3. So next which is greater than that of a bromine, so which has the value of 2.8. next carbon which has the value of 2.5, and then hydrogen which has the value of 1.2. okay, so these are the values. okay, ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು. okay, so this is about the electronegativity. okay, so I hope you understood about today's session. So in today's session we discussed about some basic concept which is required for a study of chemical bonding. okay, so in next session we will start our main concept of study of chemical bonding and structure of molecules. okay, so chemistry highly volatile subject ಇರುತ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.